मागच्या लेक्चर मध्ये we have to study beat plane slicing. Okay, so here we have to study what is the example related with this. Then you can clearly understand what is the beat plane slicing. So beat plane slicing, that is focus or concentrate on a specific beats on that particular intensity value, pixel value. See, we know that till now we have to study different manipulation, different enhancement technique, and that all techniques are deals with the directly intensity value. Okay, so contrast stretching or gray level stretching or something, log transformation, power log transformation. So all these transformation or all these enhancement techniques which are concentrate on the specific pixel value or intensity value. Now, in this technique, beat plane slicing, it can concentrate on the beat. So, by using this example, you can clearly understand what is the beat plane slicing. So, we already know. Say, in a previous lecture, we discussed about the beat plane. So, whenever we have to convert our image into the or that particular intensity value into the different beat, that beats are 8 beat or 8 maybe 6 beat or based on the some based on that particular example. So for consideration purpose, here we have to consider that our image is 8-bit image. So each bit will be considered as one plane. Each bit will be considered as a one plane. So bit plane 1, this is 1, this will be 2, this will be 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So these are the 8 beats. Okay, so the first beat is called as least significant beat, and the last beat, that is last beat, that is called as a most significant beat. So these are the 8 beats which are means whenever we have to create our image, digital image, each intensity value will be converted to the beat value, and these beats are called as a planes. Okay, so by using this example, you can clearly understand what is the beat plane slicing. Now consider that this is our image. Now when we have to convert our image into the digital image, say this is our image. So here we have to consider that it is a 4 by 4 image. Okay, 4 by 4. And what is the beat value? It is a 3 beat value. So see, the last value is 7, or most maximum value in this image or maximum intensity value is 7. So it is lies between 0 to 7. So that means this image will be 3 beat image. Okay. See, if the values are lies between 0 to 31, it will be 5 beat image. Okay, means 2 raised to 5, that is 32, and 32 minus 1, that is equal to 31. So this will be, as usual, our grayscale image is 8-bit image, so its values lies between 0 to 255. Same thing here, for our example purpose, for simplicity purpose, we have to consider 3-bit image and having 4 by 4, it's a dimension. So that is 4 row and 4 columns are considered. Now these are the intensity values, 6, 5, 3, 2, 2, 3. These are the intensity value. Now how beat plane slicing works? So this is very important. See, this image will be converted to the binary value. Now this intensity value will be converted to the binary value. So 6 will be converted into the binary, that will be 110. 5 will be converted into the binary, it will be 101. म्हणजे हे प्रत्येक value we have to convert into the binary. Binary मध्ये convert केल्या. So what is the length of this each value? So it will be 3, because it is a 3-bit image. If you have to give one 4-bit image, 5-bit image, 6-bit, so according to that number of you can consider the length of the particular number is as equal to 3-bit or 6-bit, whatever it may be. If you have to consider 6-bit, so there will be 3 leading zeros here. So the length of whole string will be 6-bit. Okay, तुम्हाला किती बीट इमेज सांगितले त्यानुसार आता आपले 3 बीट इमेज आहे, so we have to only consider 3 बीट image. So we have to convert all these value. So we have to convert all these value into the binary value. So this is a binary value. Now how beat plane slice work? So we can consider 3. See, there are 3 planes because it has length of 3 beats. किती बीट्स आहेत टोटल? 3च बीट आहेत. एका ह्याच्यात किती बीट आहे? 3. सो इट इज अ 3 बीट
planes. Okay, so we can consider this first bit, that is most significant bit, and this 0 is the least significant bit. म्हणजे हा पहिला बीट, दुसरा आणि तिसरा बीट. ओके, किंवा अरेच्या भाषेत कन्सिडर केलं तर हा 0th बीट, हा 1th बीट and this 2nd bit. Okay, so here this is the least significant bit and this is the most significant bit. म्हणजे जो सर्वात पहिला आहे तो बीट कुठला असतो? These bits are most significant bit. Okay, so we have to clear this. So this 1, this 0 and this 0, these are the most significant bits. Similarly, this 0, 1, this 1. So these are most significant bits. So we can create one plane for this bit, for the most significant bit. So here 1, see here, पहिल्या ह्याच्यात 1 आला, दुसऱ्या ह्याच्यात पहिल्या ह्याच्यात आपण 1 घेतला, दुसऱ्या ह्याच्यात पुढच्या ह्याच्यातला 1 घेतला, तिसऱ्या कॉलम मध्ये 0 घेतला पहिला ह्याच्यातला, परत हा 0 घेतला, सेम थिंग हा 0 इथं घेतला, हा 0 परत इथं घेतला, हा 1 इथं घेतला. सो इन दिस वे वी हैव टू राइट दिस. नाउ फॉर सेकंड एक्झाम्पल, फॉर सेकंड बीट, so it is middle beat. So this is our this will be our second beat. So this is our second beat. So this second beat we have to consider. If प्रत्येक ह्याचे second beat आपण consider करणार. So this second beat. So we have to write here in the second beat. And similarly, we have to use the last beat, that is most significant, least significant beat. So this will be least significant beat. बघा, शेवटचे जे बीट आहेत ते लिस्ट सिग्निफिकंट बीट आहेत, असे सगळे घेतले. सो हियर वी हॅव टू राइट इन दिस वे. So each beat, and so that's why how many planes are created? This plane is 1, 2 and 3. Total 3 planes are created. So the last beat plane, say this is the last beat plane. So this plane is called as least significant beat plane. It will be I1 or I0. नोटेशन काही असू शकतं, I1 असेल किंवा I0 असेल. जर अरेच्या भाषेत म्हणलं तर I0 असणार आहे, आणि जर मॅटलॅब किंवा सायलॅबच्या भाषेत आपण बोलायचं म्हणलं तर इट विल बी I1, फर्स्ट प्लेन. So this is a middle beat plane and this will be last, that is most significant beat. So in this way we can create the planes. जर परीक्षेला विचारलं एक्झाम्पल हाउ टू फाइंड बीट प्लेन फॉर द फॉलोइंग इमेज, so you have to given such diagonal, such matrix. You can convert this matrix into the some binary numbers. बघा स्टेप्स लक्षात घ्या. So we have to convert this matrix into the binary matrix and then we can divide each bit. म्हणजे पहिलं सगळ्याचे पहिले बीट एकात घेतले, दुसरे बीट दुसऱ्या मॅट्रिक्स मध्ये घेतले, तिसरे बीट तिसऱ्या मॅट्रिक्स मध्ये घेतले. तुम्हाला किती बीटचा मॅट्रिक्स दिला? जर 4 बीटचा मॅट्रिक्स दिला असता, see here, इथं 3 बीट दिले. So that's why how many planes are created? 3 planes are created. समजा तुम्हाला इथं 4 बीट्स दिला असतं, तर इथं किती प्लेन तयार झाले असते? इट विल बी क्रिएट 4 प्लेन्स. हे जेवढे बीट्स असतील तेवढे प्लेन्स क्रिएट होणार. सो तेवढे प्लेन्स क्रिएट करा. सो इन दिस वे दिस इज अ बीट प्लेन स्लाइसिंग. लक्षात आलं बीट प्लेन स्लाइसिंग? हॅलो हॅलो हॅलो, आली का? येस सर. हो सर. हा ठीक आहे. क्लिअर आहे. हा क्लिअर आहे म्हणलं वॉइस. ओके ठीक आहे. आपण आता पुढचा जो पार्ट आहे आपला हिस्टोग्रामचा, जो पुढचा पार्ट आहे हा आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये कव्हर करूया. आता जो आपला आतापर्यंत जे आपण घेतलेला आहे म्हणजे ह्या चॅप्टर मध्ये, म्हणजे लॉग ट्रान्सफॉर्मेशन असेल, पॉवर लॉग ट्रान्सफॉर्मेशन असेल, किंवा आपण अरिथमेटिक आणि लॉजिकल ऑपरेटर्स घेतलेले, तर त्याच्याबद्दलचं प्रॅक्टिकल आता आपण म्हणजे आपण अरिथमेटिक ऑपरेटरचं प्रॅक्टिकल आतापर्यंत केलेलं आहे. आता आपल्याला हे लॉजिकल ऑपरेशन्स किंवा लॉजिकल ऑपरेटर कसे आपण हे करायचे, म्हणजे अँड, ऑर, नॉर, हे जे ऑपरेशन्स आहेत ते प्रॅक्टिकली कशी इम्प्लिमेंट करायचे तो पार्ट बघू. आणि नेक्स्ट मध्ये आपण काय बघणार आहे की वेगवेगळे कॉन्ट्रास्ट एनहान्समेंट टेक्निक कशा आपण इम्प्लिमेंट करायच्या. म्हणजे आपण पॉवर लॉग ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलं, किंवा लॉग ट्रान्सफॉर्मेशन वापरलंय, किंवा इनव्हर्स लॉग वापरलेला आहे, किंवा निगेटिव्ह लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. सो हे सगळे ट्रान्सफॉर्मेशन कशा पद्धतीनं प्रॅक्टिकली इम्प्लिमेंट करायचे, वी हॅव टू सी दॅट. आता आपण तो पार्ट आपण कव्हर करूया. अरिथमेटिक ऑपरेटर कशा पद्धतीने,
प्लस असेल, मायनस असेल, सबट्रॅक्ट किंवा त्याच्या रिलेटेड फंक्शन्स पण बघितले. आय एम ऍड, आय एम सबट्रॅक्ट, आय एम मल्टिप्लाय, आय एम ऍब्सोल्यूट डिफरन्स, then I am complement. So all these parts we have to study. Now next we have to study the logical operator. So there are different logical operators. So first is logical and logical or and logical not. These are the basic operator, and based on that there are different other NAND or something, NAND, NOR, XOR. So these are the different operators. So how we can perform the AND operation, or how we can perform the NOT operation or operation. So we have to study this part. Now for that purpose, here we have to first read two images. For example, A is equal to, I am read. Okay, suppose we have to study first cameraman.tif. So whether this image will be available or not. So cameraman JPG. Okay. So JPG. So we have to read this image. Now see the matrix. So this matrix will be RGB. So we have to convert this image into the grayscale image. So for that purpose, RGB to gray and then A. So our image will be converted to grayscale image. So this is first. Now second image we have to read. So I am read, then see, we have to read one another image. For example, see, rice dot png. Okay, so we have to read rice dot png image. So same, this image will be our originally grayscale image. So this will be, आता हे मी grayscale कशावरून ओळखलं बघा, लक्षात घ्या. मगाशी आपण हे इमेज रीड केली त्यावेळेस आपण म्हणलो होतो आरजीबी आहे. कशावरून, तर याचे तीन मॅट्रिक्स येत होते. पुन्हा एकदा मी तो इमेज रीड करतो म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल. सी, आता हा ए इमेज पहिला रीड केली बघा, तर एचं इथं व्हॅल्यू काय येते, 256 by 256 by 3. बाय 3 म्हटलं की इट विल बी आरजीबी, रेड, ब्ल्यू आणि ग्रीन असेल. So we need to convert that RGB image into the grayscale image. For that purpose, we have to use RGB to gray this function. हे फंक्शन वापरून आपण काय केली, इमेज RGB. आता A ची बघा x व्हॅल्यू काय, 256 by 256. So this is A and B. Both image we have to use. Now we have to create the C image, which is AND of these two. दोन्हीची AND image आपण घेऊया. So there will be bit AND function which is used. बिट अँड फंक्शन. आता या दोन्हीचं ऍड घेतलं, ऍडिशन, ऍड म्हणजे लॉजिकल ऍड वापरलं, अरिथमेटिक ऍडिशन ऑपरेटर नाही वापरलं आपण कुठलं वापरलंय, आय एम ऍड फंक्शन काय करतं, इट इज ऍडिशन ऑफ टू इमेजेस. बट हिअर अँड ऑपरेटर विच इज यूज टू लॉजिकली अँड, म्हणजे लॉजिकल अँड म्हणजे काय, जर 1 असेल 1 असेल तरच 1, अदरवाइज इट विल बी 0. ओके, नाउ वी हॅव टू शो दिस इमेजेस. ओके, सो आपण इमेज शो करूया. सी, वी हॅव टू शो इन सबप्लॉट. ओके, सबप्लॉट. आता इथे 3 इमेजेस आहेत, तर आपण काय करू, 3 इमेज, 1 रो 3 कॉलम घेऊया. देन आय एम शो पहिली ए इमेज, त्यानंतर आपण टायटल टाकू त्याला. सो टायटल ए इमेज, हा आपल्या 3 पॅरामीटर लागतात सबप्लॉटला. सो दिस विल बी 3 पॅरामीटर सबप्लॉट 1 3 1, म्हणजे 1 रो 3 कॉलम आणि फर्स्ट इमेज. सो दिस विल बी आवर फर्स्ट इमेज दॅट विल बी डिस्प्ले. सेकंड आपण इमेज घेणार आहे बी इमेज. ओके, सो हिअर आय एम शो बी ची इमेज किती, 2 नंबरची इमेज. So that will be added into the, and third image C image, that will be our and image. Okay, so this is our 3.
तीन इमेज आपण आता इथं डिस्प्ले केल्या. सी बीट अँड इमेज. सो सी इमेज मध्ये बघा, ही ए इमेज आहे, ही बी इमेज आहे आणि सी इमेज इथं आली. म्हणजे आपण दोन्हीचं अँड ऑपरेशन कव्हर केलं. म्हणजे काय केलं ऍक्च्युली, काय झालं बघा, अँड ऑपरेशन बीट अँड मध्ये वर्क कसं होतं. सी ह्याची जी इंटेन्सिटी आहे, सी इन दिस द इंटेन्सिटी ऑफ दिस इमेज, ह्या इमेजची इंटेन्सिटी, हॅलो पॉइंट, कन्सिडर दिस पॉइंट इज सपोज 12, हा पॉइंट समजा 12 आहे. So this 12 will be converted into the binary number. So it will be converted into the 8-bit binary number. So I think 1 1 0 0 whatever may be the number काय असेल ते. आता अशा पद्धतीने बायनरी मध्ये कन्वर्ट झाला. सो 8-bit बायनरी मध्ये कन्वर्ट होणार आणि ह्या सेम लोकेशनचा इथला इमेज, ह्या इमेजचा, सो इथला इमेज समजा काय असेल, समजा 15 असेल, तर ह्याचा जो 8-bit नंबर काय असेल तर 0 0 0 0 1 1 1 1, हे जे इमेज आहे. नंतर मग काय केलं जातं, सो दिस 1 सॉरी दिस 0 अँड दिस 0, इट विल बी अँड ऑपरेटर, अँड ऑपरेटर वर्क होणार. सो आपण हे जे एक्झाम्पल बघितलंय बघा, आपण मी तुम्हाला एक्झाम्पल सोडवाय दिले ते सेम वर्किंग होतं इथं. सो दिस विल बी ए इमेज, बी इमेज अँड सी इमेज. सो दिस विल बी आवर अँड ऑपरेटर्स. म्हणजे दोन्हीतलं अँड, म्हणजे जे कॉमन बीट आहे इट विल बी 1, अदरवाइज इट विल बी 0. म्हणजे जे 1 आहे ते 1 झालं आणि 0 असेल ते 0 झालं. सो बाय युझिंग अँड ऑपरेटर दिस इमेज विल बी जनरेटेड. ओके, अंडरस्टँड दिस. नाउ अनदर वन वी हॅव टू यूज द अनदर फंक्शन. सेम आता हे कशा पद्धतीने वर्क होतं हे लक्षात घ्या. नाउ सी काय केलं बघा, सो वी हॅव टू रीड द इमेज ए, we have to read the image B. Now first important thing, both image must be grayscale image, lakshat gya. Then we have to AND operator use. So for that purpose there is a function beat AND. Beat AND operator is used to add AND this. So we can see the help of this. So we can see the help beat AND. Okay, beat AND. So beat AND. So bitwise logical AND between element wise integer of two array. म्हणजे दोन array मधलं u आणि v. आता हे आपण दोन array मधलं किंवा आपण दोन image मधलं. So it will be logically AND will be takes place. Okay. So this is beat AND. Now we have to consider another one operation. D is equal to, next one, D is equal to beat OR. Beat OR A comma B. And then semicolon. ओके, आता ह्या 4 इमेज आपण डिस्प्ले करू. त्यासाठी आपल्याला पुन्हा आता हे बदलावं लागेल. आपण इथं काय करू, 2x2 चा मॅट्रिक्स घेऊ किंवा अजून पुढची XOR ची एक आपल्याला इमेज घ्यायची आहे. ओके, तर आपण 2x3 घेऊया, 6 इमेज घेऊया. सो दिस वन विल बी ए इमेज. सो पहिला स्पीकर, then see 2x3 आपण घेऊया. टू बाय थ्री ला पहिली इमेज ए इमेज घेऊया, दुसरी इमेज बी इमेज घेऊया. सो 2x3 सेकंड इमेज, then 2x3 ला सी इमेज. आता चौथी इमेज आपण डी इमेज घेऊया आणि इथं डी ऑर इमेज. ओके, ऑर साठी इमेज घेतले. सो वी हॅव टू एंटर दिस. नाउ सी बघा, ही ए इमेज, ही बी इमेज. आता ही आपण मगाशी बघितलेली सी इमेज आणि आता डी ऑर इमेज बघा इथं कसं झालंय. सो दिस ऑर इमेज, इथं ह्या दोन्ही मध्ये फरक लक्षात येतोय बघा. आता मेन फरक तुम्हाला इथं दिसतोय की हे ते तांदळाची इमेज आहे, राईसची इमेज आहे, ही बॅकग्राऊंडला गेली आहे आणि इथं फोरग्राऊंडला आली आहे. म्हणजे याची इंटेन्सिटी जी 1 आहे त्यामुळं ती डार्क झाली आणि ती वर आलेली आहे. ओके, इथं ही बॅकग्राऊंडला गेली कारण का, तर ती लॉजिकली अँड ऑपरेशन आहे. So that will be convert to the
मिनिमम व्हॅल्यू कन्वर्ट झाल्यामुळे ती बॅकग्राऊंड गेली, इथं मॅक्सिमम आली, इथं ऑर ऑपरेटरला आली. म्हणजे अँड ऑपरेटर आणि ऑर ऑपरेटर कसं होतं बघा. सो ऑर ऑपरेटर काय, सो ऑर मीन्स 1 1 1 1 0 1 0 1 1 और 0 0 0 हे ऑर ऑपरेटरचं वर्किंग आहे. बाय युझिंग दॅट दिस इमेज विल बी क्रिएटेड. ओके, आता याच्यात आता अजून एक आपण इमेज तयार करूया. तो एक्सऑर वापरूया. तो ती इमेज आपण काय करूया, बिट एक्सऑर ए कॉमा बी. ओके, आता इथं आपण 5 नंबरला ती इमेज डिस्प्ले करूया एक्सऑर ची. एक्सऑर इमेज. ओके, सो हे एक्सऑर इमेज आहे. ओके, म्हणजे आपण वेगवेगळे एक्सऑर मध्ये कसं ऑपरेशन होतं बघा. एक्सऑर मध्ये इफ बोथ व्हॅल्यू आर इक्वल देन 1, अदरवाइज इट विल बी 0. म्हणजे 1 1 असेल तर 1 किंवा 0 0 असेल तर 1, अदरवाइज 0 असतं. ओके, सो इन दिस वे दिस इमेज विल बी क्रिएटेड. म्हणजे आपण इमेज ब्लेंडिंग करायला सुद्धा हे वेगवेगळे ऑपरेटर वापरू शकतो. मग तुम्हाला काय ऑपरेशन्स करायचे त्याच्यानुसार तुम्ही एक्सऑर वापरा किंवा हे वापरा, तर तुम्ही त्या पद्धतीने तुम्ही इमेज क्रिएट करू शकता. ओके, तर ह्या पद्धतीने ऑर अँड वापरू शकतो. लक्षात आलं एक्स अँड आणि ऑर ऑपरेटरचा यूज. ओके, तर आपण बघा आज कुठले ऑपरेटर शिकलो. सो देर आर वी हॅव टू स्टडी some bitwise operator. So first operator bit and, so it will be and operator which is bitwise and. Then there will be another one bit or, bitwise or, then bit XOR. So XOR operator हे 3 शिकलो. नॉट असेल तर डायरेक्टली तुम्ही नॉट आपण करू शकतो. निगेटिव्ह इमेज कशी करायची हे तुम्हाला मागच्या ह्याच्यात आपण बघितले. आय एम कॉम्प्लिमेंट, सो दॅट इज नॉट ऑपरेटर. ओके, आता समजा ई च अजून एक इमेज करूया. एफ इमेज इज इक्वल टू आय एम कॉम्प्लिमेंट आणि ई ऑपरेटरला आपण कॉम्प्लिमेंट करूया. म्हणजे ई ऑपरेटरची निगेटिव्ह इमेज तयार करूया आणि ही आपण लास्ट लोकेशनला सेव्ह डिस्प्ले करूया. सो 6 नॉट एक्सऑर म्हणू आपण याला, नॉट एक्सऑर. आणि ही काय एफ इमेज आहे. ओके, so this will be our image. See, ही नॉट इमेज, ह्याची नॉट इमेज बघा. म्हणजे हे जे ब्लॅक आहेत बघा, हे आता हे तांदळा जे ब्लॅक आहेत हे व्हाईट झाले आणि हे जे मागचं व्हाईट बॅकग्राऊंड आहे ते इथं ब्लॅक झालं. हे सुद्धा ब्लॅकिश आहे, ते व्हाईट झाले. ओके, म्हणजे नॉट म्हणजे निगेटिव्ह इमेज आहे. ओके, म्हणजे आता जर ए इमेजची निगेटिव्ह केली तर तुम्हाला वेगळं येते. म्हणजे हे जे ब्लॅक आहे हा व्हाईट दिसेल, हा मागचा पार्ट ब्लॅक दिसेल. So that will be or not. म्हणजे आय एम कॉम्प्लिमेंट न काय करतं, नॉट ऑपरेटर वर्क होतं. So आय एम कॉम्प्लिमेंट दॅट विल बी कन्वर्ट टू द निगेटिव्ह इमेज. निगेटिव्ह मध्ये कन्वर्ट होतं, निगेटिव्ह मध्ये. ओके, सो दॅट इज आय एम कॉम्प्लिमेंट. मग तुम्ही नांद तुम्हाला सांगितलं, सो नांद ऑपरेटर. आता आपण नांद करायचं म्हणलं, सो तर इथं आय एम कॉम्प्लिमेंट. नांद म्हणलं की नॉट अँड, पण अँडची इमेज कुठली आहे आपली, अँडची इमेज सी इमेज आपली अँडची आहे. सो सी इमेज आपण कन्वर्ट केली, नांद मध्ये झालं. सो हिअर त्याच ठिकाणी आपण आता डिस्प्ले करू NAND नांद. सी म्हणजे ह्याची निगेटिव्ह इमेज इथं झाली बघा. आता हे जो ब्लॅक पार्ट आहे तो इथं व्हाईट झाला आणि हा जो व्हाईट पार्ट आहे तो ब्लॅकिश मध्ये कन्वर्ट झाला, ग्रे स्केल मध्ये. म्हणजे पूर्ण ब्लॅक नाही झाला, कारण का तर पूर्ण हा जो पूर्ण व्हाईट नाही आहे. पूर्ण व्हाईट असता तर पूर्ण ब्लॅक झाला असता. याचं काहीतरी ग्रे शेड आहे, हा पूर्ण ब्लॅक आहे तो पूर्ण व्हाईट झाला. सो दॅट इज नॉट अँड. सेम तुम्ही नॉर करू शकता, नॉट ऑर. नॉट ऑर म्हणजे थोडक्यात काय तुम्हाला वापरायचंय की आय एम कॉम्प्लिमेंट आणि ऑर ऑपरेटरचं वापरायचं. सो दिस विल बी डिफरंट. म्हणजे आपण बघा बीट अँड, बीट ऑर, बीट एक्सऑर, त्यानंतर नांद कसं करायचं, नॉर कसं करायचं, नॉट एक्सऑर कसं करायचं हे इथं बघितलं. सो दीज आर द डिफरंट ऑपरेटर्स विच आर इम्प्लिमेंटेड. लक्षात आलं. लॉजिकल ऑपरेटर कसे वापरायचे, म्हणजे बीटवाईज ऑपरेशन्स मध्ये आपल्याला बीटवाईज लॉजिकल ऑपरेशन्स वापरायचं असेल, सो वी हॅव टू यूज दिस. ओके, नाउ
लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. आता हे झालं लॉजिकल ऑपरेटर. नाव लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कसं करायचं? लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणजेच काय थोडक्यात? लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन, सो वी कॅन ऍड सम कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इन टू दॅट पर्टिक्युलर इमेज. त्या पर्टिक्युलर इमेज मध्ये कॉन्स्टंट व्हॅल्यू आपण ऍड करायची. आता कन्सिडर करूया आपण ह्याच्यातली एक इमेज करतो, ह्याच्यातली एक इमेज कन्सिडर करू. समजा ही नांदेवाली इमेज कन्सिडर करू आणि याच्यात आपण एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ऍड करू. आपल्याला काय इफेक्ट येतोय बघूया. म्हणजे ही इमेज कुठली आहे? एफ. सो एफ इज इक्वल टू एफ च्या ऐवजी G इज इक्वल टू F प्लस 50. 50 न आपण ऍड केलं, एक कॉन्स्टंट व्हॅल्यू ऍड केली आणि मग आता फिगर देन आय एम शो आणि आपण इथं G यूज करू. ओके, सो वी हॅव टू शो दिस इमेज. आता ही आपली ओरिजिनल इमेज आहे. कुठे गेली? हा, आणि त्याच्यावर ही इमेज घेऊया आपण. दिस इज आवर ओरिजिनल इमेज. नाउ व्हेन वी हॅव टू ऍड 50, सो व्हॉट इज द रिझल्ट? अशा पद्धतीने एक वेगळाच रिझल्ट आपल्याला मिळाला. सॉरी, एक्सॉर ची इमेज होती आपली, अँड ची इमेज नव्हती. आपण एक्सॉर ची इमेज घेतली होती. एक्सॉरच्या इमेज मध्ये आपण हे ऍड केलं. ओके, तर ह्या पद्धतीने म्हणजे तुम्ही कॉन्स्टंट व्हॅल्यू जर ऍड केली, सो इट इज विल बी लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे त्याच्यात त्या पर्टिक्युलर पिक्सेल, सगळ्या पिक्सेलचं इन्क्रीज कसा होणार आहे? कॉन्स्टंटली होणार आहे. म्हणजे समजा एखादा 10 पिक्सेल असेल, वेन वी हॅव टू ऍड 50, सो इट बिकम 60. किंवा 60 असेल तर 60चा ऍड 50, सो इट विल बी 110. म्हणजे एका लिनियर वेने ती ट्रान्सफर एक्झिक्युशन इन्क्रीज होणार आहे. त्याचं काय फ्लक्च्युएशन होणार आहे का? असं कमी जास्त इन्क्रीज होणार आहे का? नाही, कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इन्क्रीज होणार आहे. सो दॅट्स वाय इट इज अ लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. किंवा आपण आता हे कुठलं नांद ऑपरेशनचं वापरलंय, तर नांद मध्ये आपण 50 ऍड करून ती इमेज डिस्प्ले करूया. ओके, सो नांद, ओके, आपण एफ मध्येच ऍड केलं. सो ओके, नो प्रॉब्लेम. नाउ देर इज वन अनदर फंक्शन आय एम ऍड देन एफ कॉमा 50. आता ह्या पद्धतीने आपण इथं डायरेक्ट 50 ऍड केलं आणि इनपुट केलं होतं. आता इथे दुसरं आपण काय करूया की एफ मध्ये 50 ऍड करायचंय. म्हणजे एक प्लस ऑपरेटर आपण बघू आणि एक फंक्शन न बघू काय होतंय. देन वी हॅव टू शो द इमेज. सो फिगर आय एम शो H. So this will be our image. See, this is image and this will be another image. दोन्ही इमेज मध्ये दोन्हीत आपण ऑपरेशन काय केलंय? वी हॅव टू ऍड 50 व्हॅल्यू. दोन्ही मध्ये 50 व्हॅल्यू ऍड केलेत. पण दोन्हीचा रिझल्ट बघा काय फरक आहे. फरक येतोय दोन्हीकडे. काय दोन्हीही मध्ये आपण काय केले? वी हॅव टू ऍड 50 टू ईच इमेज. प्रत्येक ह्याच्यात 50 ऍड केले, पण दोन्हीचा रिझल्ट वेगळा आहे. कारण का? सी, जर आपण कॉन्स्टंट 50 व्हॅल्यू ऍड केली आणि समजा आपली इंटेन्सिटी व्हॅल्यू फॉर एक्झाम्पल आपली बघा इथे हे डॉट डॉट तयार झाले, हे नॉइज तयार झालाय, हे नॉइज तयार झालेलं आहे. मग समजा आपली इंटेन्सिटी व्हॅल्यू समजा 220 असेल, सो वेन वी हॅव टू ऍड 50, सो इट विल बिकम्स द 270. पण 270 ही व्हॅल्यू आपल्या रेंज मध्ये आहे का? नाही, कारण रेंज आवर रेंज इज 0 to 255. सो इट कॅन शो द समथिंग नॉइज. पण तेच जर आय एम ऍड फंक्शन घेतलं, सो इट बिकम्स द कन्वर्ट. जी मॅक्स व्हॅल्यू आहे इट बिकम्स द कन्वर्ट टू 255. म्हणजे 270 ची व्हॅल्यू कन्वर्ट होऊन किती होणार आहे? 255 होणार आहे. म्हणजे 220 अधिक 50, सो 270 होणार नाही, तर ती किती होईल? 255 होईल. सो इट ऑटोमॅटिकली कन्वर्ट टू द स्पेसिफिक रेंज, स्पेसिफिक मॅक्सिमम व्हॅल्यू. सो दिस इज आय एम ऍड फंक्शन. आय एम ऍड मध्ये का डिफरन्स येतो लक्षात घ्या. आता ही जी आपण इमेज घेतलेली आहे, समजा आपण एफ इमेज, सो एफ इमेज मध्ये सपोज 10,10 ही इंटेन्सिटी काय आहे बघा. सॉरी 247 आहे. ओके, आणि सेम फिगर H 10,10, सो 255. हा फरक झालाय. आपण दोन्हीकडे 50 वाढवलंय,
पण इथं हा वेगळी व्हॅल्यू डिस्प्ले झाली आणि इथं वेगळी व्हॅल्यू, इथं मॅक्सिमम व्हॅल्यू कन्सिडर झाली आणि इथं काय केलं की त्याचं कन्व्हर्शन वेगळ्या ऑपरेशन वापरले. निगेटिव्ह व्हॅल्यू येत असणार आहे आणि निगेटिव्ह व्हॅल्यू येत असल्यामुळं त्याची जी पॉझिटिव्ह व्हॅल्यू होत असते ती काय जे काय असेल ती कन्सिडर केलेली आहे. सो दस विल बी वन ऑफ द डिफरन्स. म्हणजे ऍड आणि 50 ऍड करण्याचा दोन्हीचा डिफरन्स लक्षात घ्या. सो दिस विल बी अवर डिफरन्स. ओके, म्हणजे तुम्ही लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन कशा पद्धतीने करता. सो यू कॅन ऍड सम कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इनटू दॅट, सो इट विल बी बिकम द लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपल्याला ह्या पद्धतीनं ट्रान्सफॉर्मेशन करता येतं. ओके, आता पहिली ओरिजिनल इमेज मध्ये आपण ओरिजिनल इमेज जी आपण घेतलेली आहे, आपण ओरिजिनल इमेज ए आहे. ओके, सो आपण काय करू, ए एल घेऊया, ए आणि लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. सो आय एम ऍड ए प्लस 50. ओके, आणि सॉरी प्लस नाही, इथं कॉमा टाकावं लागेल. सो ए कॉमा 50. सो दिस विल बी, and then we have to show the image figure A1 AL. So this will be our image. See, आता ही इमेज आणि ओरिजिनल इमेज आपली बघूया. सो फिगर मध्ये आपण ओरिजिनल इमेज आपण डिस्प्ले करूया. दिस इज आवर ओरिजिनल इमेज and this is our लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन इमेज. म्हणजे इथं ओरिजिनल इमेज आणि आपण 50 व्हॅल्यू ऍड केल्यानंतर बघा ही इमेज जी ब्लॅक आहे ती पांढरट झालेली आहे. म्हणजे इंटेन्सिटी काय झाली आहे, इन्क्रीज झालेली आहे. इंटेन्सिटी व्हॅल्यू इन्क्रीज होत गेलेली आहे. म्हणजे इथं जे मूळचं पांढरा आहे ते अजून पांढरा झाला आणि जो ब्लॅक आहे तो सुद्धा जरा पांढरट शेड मध्ये. इथं प्युअर ब्लॅक आहे आणि हा शेड प्युअर ब्लॅकचं किती झालं, थोडा ब्लॅकिश राहिलं. किंवा ही जी व्हाईट बॅकग्राऊंडची इमेज आहे किंवा ही, सो इट विल बी मोर व्हाईट. जे ह्या पद्धतीनं आय एम ऍड वर्क होतं. आता हेच सेम आपण काय करूया, दुसऱ्या पद्धतीनं पण बघूया. सो AL1 करू. AL1 आय एम ऍड न करता आपण A प्लस 50 करूया. काय आउटपुट येत आहे. ओके, सो अँड देन वी हॅव टू शो द इमेज AL1. ही बघा ही इमेज आणि आपण ऍड केलेली इमेज, ही दोन्ही इमेज आहेत. आपण दोन्ही 50च ऍड केलंय पण फरक किती दिसतोय बघा. हे ज्या व्हॅल्यू आहे इथं बघा, हा जो पार्ट आहे किंवा हा जो पार्ट आहे, हा जो पार्ट दिसतोय हा डिस्ट्रॉय झालाय. म्हणजे इथं नॉइस जनरेट झाला, इथं नॉइस जनरेट झालाय. का बघा, ही जी डॉट दिसतो इथं ब्लॅक डॉट आहे आणि इथं नुसतं पांढरा आहे. तर ह्याच्यात काय झालं, दॅट व्हॅल्यू बिकम्स द मॅक्सिमम व्हॅल्यू झालं आणि त्यामुळे तिथं नॉइस जनरेट झालेला आहे. ओके, सो दिस इज अवर लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. आणि लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन लक्षात आलं. सो वी हॅव टू ऍड समथिंग कॉन्स्टंट व्हॅल्यू इनटू द इमेज. सो दॅट इज नथिंग बट लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन. दिस विल बी अचीव्ड इनटू 2 ways. Either you can directly add the value or you can use the IMAdd function. But better way, you can use the IMAdd function. Okay. Then another one important thing, negative of the image. म्हणजे निगेटिव्ह ट्रान्सफॉर्मेशन. आता निगेटिव्ह ट्रान्सफॉर्मेशन मध्ये आपण बघा काय करायचंय. तर इथं निगेटिव्ह ट्रान्सफॉर्मेशन IN म्हणतो मी इथं आणि इथं आपण काय करूया, 255 मायनस A. हे निगेटिव्ह ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हणजे मॅक्सिमम व्हॅल्यू किती असणार आहे, 255. त्यातून A वजा केलं आणि मग आपण ती इमेज शो करूया. सो AN. So this image will be show. See, this is our image, negative image. आणि आपण ओरिजिनल इमेज बघा की ही इमेज ओरिजिनल आहे. ही ओरिजिनल इमेज ही त्याची निगेटिव्ह आहे. म्हणजे जो ब्लॅक पार्ट आहे तो व्हाईट झाला, व्हाईट पार्ट तो ब्लॅक झाला. बघा हा ब्लॅक पार्ट आहे प्युअर. सो ब्लॅक पार्ट काय झाला, व्हाईट झाला. आणि हा जो व्हाईट पार्ट आहे, हा जो आहे तो इथं ब्लॅक शेड मध्ये आला. किंवा हा ब्लॅक आहे तो हा ब्लॅक शेडचा व्हाईट शेड मध्ये आला. सो दिस विथ निगेटिव्ह व्हॅल्यू. म्हणजे थोडक्यात आता ह्या दोन्हीचं तुम्हाला फरक दाखवतो. सी A11 ची व्हॅल्यू काय आहे, A11 ची व्हॅल्यू 157 आहे आणि AN1,1 ही व्हॅल्यू किती आहे बघा, इट विल बी 98.
म्हणजेच 255 वजा 157. 255 मधनं ही व्हॅल्यू 255 मध्ये 157 वजा झाली, आपला रिझल्ट किती आला 98 आला. काय AN चा 98, म्हणजे आपण 255 मधून ती व्हॅल्यू वजा केली. सेम यू हॅव टू यूज IM कॉम्प्लिमेंट. हीच कन्सेप्ट IM कॉम्प्लिमेंट न सुद्धा तुम्ही इम्प्लिमेंट करू शकता. सो दिस विल बी अवर लॉजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन. हे आपण लॉजिकल ट्रान्सफॉर्मेशन बघितलं, म्हणजे लिनियर ट्रान्सफॉर्मेशन बघितलं, लिनियर आणि निगेटिव्ह ट्रान्सफॉर्मेशन. आता